Hello, good evening, and thank you all for coming, and thank you for having me here. Thank you for inviting me. Yes, my name is Mira Kallio-Tavin, and Joanna just introduced me, so maybe I just go ahead and start a presentation. Друзья, спасибо, что дали возможность выступить сегодня. Всем спасибо, что пришли. Меня зовут Мира Кallio-Tavin, и поскольку меня уже представили, возможно, я начну. Oh, closer. Okay, thank you. Okay, so today I will discuss problems and possibilities of participatory and community-based art practices with people with disabilities. In the beginning, I will offer a critical framework on community-based thinking. I will then continue presenting, exploring, and critiquing contemporary and collaborative art practices with people with disabilities. I will explain how agency of people with disabilities has been discriminated throughout the history, and how people with disabilities have been objects of treatment, isolation, control, and regulations in societies. I will contemplate why it is crucial to draw attention to the practices of artists, educators, and curators when working with people with disabilities. Through practical examples and theoretical analysis, I will discuss normalcy, agency, and ability in cultural participation. В рамках сегодняшней презентации я буду говорить о проблемах и возможностях партиципаторного и общественно ориентированных общественных практик для людей с ограниченными возможностями. И вначале я представлю такую критическую базу о том, что такое общественно ориентированное мышление, затем представлю и обсужу современные коллаборативные художественные практики для людей с ограниченными возможностями, и затем объясню, как люди с ограниченными возможностями подвергались дискриминации в течение истории и как люди с ограниченными возможностями являлись объектами лечения, изоляции, контроля и регуляции в обществах. Затем мы рассмотрим, почему необходимо привлекать внимание к практикам художников, педагогов и музейных специалистов, работая с людьми с ограниченными возможностями, и через практические примеры и технический анализ обсудим нормальность, принадлежность и возможности культурного участия. I will first talk about a little bit my personal perspectives and especially on my involvement in the project called Art Without Borders, which took place over 10 years ago. In this project, I was a collaborative artist, researcher also, and it took place in 5 European countries, 2004 and 5. The partner institutions in the project consisted of boarding school, specialized in caring for mental disabled children, an educational institution, a university, a development center, and an autism foundation. In each country, 10 pairs of practicing artists and individuals with disabilities were formed for the purpose of artistic collaboration. The intention was to work on a regular basis to produce collaborative artwork and individual pieces. Each participating country organized national and international exhibitions at a prominent location with a good public exposure. Art Without Borders was a typical collaborative project that meant well, but had a lot of problems when looking at it more closely. И мой персональный опыт в этой теме начался с работы над проектом, который назывался «Искусство без границ», который проходил более 10 лет назад. Я была одним из художников и исследователей, которые принимали участие в этом проекте, который проходил в 5 европейских странах в 2004-2005 годах. И проект проходил совместно с участием интерната для детей с образованием умственного развития, образовательным институтом, университетом и центром развития и фондом помощи больным аутизмом. И в каждой стране были созданы 10 пар художников и лиц с отставанием в развитии, и эта пара создавалась для того, чтобы дать возможность совместного художественного творчества. И идея была в том, чтобы на регулярной основе производить
произведения искусства, и каждая страна, принимавшая участие, организовывала национальные и международные выставки в каких-то важных локациях, и таким образом они становились известными широкой общественности. И «Искусство без границ» был таким типическим коллаборативным проектом, у которого была, в центре которого лежала хорошая идея, но если посмотреть на него ближе, у него было множество проблем. The goal of this Art Without Border project was to explore new and alternative ways of communication through art. The underlying goals for the project were based on the belief that a person with autism has a richer life on that nevertheless cannot be expressed by verbal communication, but rather that could possibly be expressed and communicated through artistic interaction. The local official written goals for the Finnish part of the project was also mentioned the need to view autism with a new kind of understanding in society and to open up new possibilities through treating visual artist work as a type of rehabilitation action. It is my understanding that through the project, the exhibitions in prominent locations, the aim was to increase knowledge and awareness of autism amongst those considered normal in society, and to improve the status of people with disabilities in society through artistic dialogue. The project received considerable media coverage and was supported by prominent institutions. Целью проекта было найти новые альтернативные способы общения, используя искусство. И еще одной целью, которая лежала в проекте, было, что проект основывался на вере, на утверждении, что у человека с аутизмом есть богатая внутренняя жизнь, которую, тем не менее, вербально выразить невозможно, но возможно попытаться найти способ для ее выражения через какое-то художественное общение. И местные официальные цели, которые были записаны финской стороной, также говорили о том, что необходимо каким-то образом представить аутизм с новой точки зрения для общества и открыть новые возможности лечения через визуальную художественную работу, которая была бы в данном случае какой-то реабилитационной деятельностью. И мне так кажется, что этим проектом и выставками в каких-то важных местах целью также являлось расширить представление об аутизме среди тех, кого считают нормальными в обществе, для того, чтобы улучшить статус людей с ограниченными возможностями и общества в целом через художественный диалог. Проект получил огромное количество внимания в прессе, и его поддерживали очень большие институты. I worked over 2 years with my collaborative partner, a young man named Thomas. So we worked much longer than the official European project took place. And during those 2 years, I explored the possibility of varying modes of dialogue and non-verbal and non-cognitive interaction through collaborative artistic work, mainly repeated and shared painting sessions. The goals of my research were to push the pedagogue, researcher myself, educational traditions, and hopefully the views of society towards transformation. Working as an artist and an art pedagogue together with another person made it possible for me to become more aware of the possibilities for shared and community-based, participatory, if you like, processes. What was the most significant for me as an artist and educator was to be the one who learned and reshaped my own art pedagogical notions, which I had found necessary and essential before. I questioned my assumptions about how artistic working and learning usually are understood when working with people with disabilities. In brief, these artistic engagements with my research partner stimulated criticism, questioning and reconceptualization of art pedagogical approaches. I also realized how the intentions, which were planned to be democratic, were not that democratic after all. In the project, all the participant artists were the ones who made who chose the materials, who chose the working methods and the working times for collaboration. And all of the produced art somewhat reminded from the
artist's own art making. While it's easy to understand why this happens, it's also important to recognize what are the politics of participation and intended democracy in this type of collaboration. 2 года я работала с молодым человеком по имени Томас, и это было дольше, чем шел сам проект. И в течение 2 лет я исследовал разнообразные возможности и способы диалога, невербального, некогнитивного общения через какую-то совместную художественную деятельность. В основном это были повторяющиеся сессии, на которых мы рисовали. И целью моего исследования было подтолкнуть себя как педагога, как исследователя, как того, кто держит эти образовательные традиции и, возможно, и общество вместе с собой в сторону какой-то трансформации, какого-то изменения. И работая и как художник, и как педагог с другим человеком, мне стало возможным оглянуться и увидеть новые возможности для совместного, общественно ориентированного и, если угодно, партиципаторного процесса. Но что для меня было самым важным, как для художника и как для преподавателя, это было осознание вещей, которые я раньше, возможно, не понимала. Я задала себе вопросы о своих представлениях о том, как художественная работа и образование обычно интерпретируются с точки зрения работы с людьми, например, с инвалидностью. Потому что вкратце эти художественные сессии с моими партнерами, они вызывали какую-то критику, вопросы о реконцептуализации вообще всего подхода к художественному образованию. И я также осознала, что все изначальные предпосылки, которые должны были быть демократическими, в итоге такими-то демократическими особенно и не были. Потому что в проекте все участвующие художники сами решали, каким материалом они будут работать, при помощи каких методов, когда они будут работать, и то искусство, те произведения, которые они создавали, так или иначе всегда очень сильно походило на ту работу, которую художники делали до того. И хоть и легко объяснить, почему так происходило, также важно осознать, что так сказать, политическая составляющая этого партиципаторного процесса и методы этого сотрудничества не являются такими демократическими, как хотелось бы думать. Systematic exposure and the attention given to the public gaze, such as TV documentary, grand openings, international traveling exhibitions, and several publications, all told about the public interest towards the Art Without Borders project and helped others decide what is politically essential and worthy of financing. That also raised several questions. What and where was the intended audience? For whom was the project developed? As a collaborative artist in the project, I wanted to claim that the person I work with was at the center of the project, and I wanted his voice to be heard. However, people with autism do not necessarily crave for publicity, and it was clear that Thomas did not need grandiose exhibition openings. After the TV documentary came out, and after the exhibition openings has been held, I could not help but wonder what were the given roles for Thomas and for all the participants, and who was the intended audience that would learn to understand the differences. I wanted to better understand the reasons for the projects, and I'm still learning, I'm still trying to understand. And understand the politics behind collaboration and participation, to understand the power relations within and around the project and the level of exposure, as an example of European Union-funded project that calls for a wider audience and wants to make a project accessible to everybody. И систематическое внимание, которое нам уделяла пресса, документальный фильм, который показали по телевизору, огромные такие пышные церемонии открытия выставок, сами произведения, путешествовавшие по всему миру, публикации, все это очень сильно разогревало общественный интерес к проекту «Искусство без границ» и помогло определить, что является важным и что достойно финансирования. Но это, однако, тоже повлекло за собой несколько вопросов. Например, кто и где были нашей целевой аудиторией? Для кого вообще развивался этот проект?
Потому что как художник, как работающий, сотрудничающий художник, я хотела бы думать, что в центре проекта вот был мой партнер, и я хотела, чтобы его голос услышали. Но при этом известно, что люди с аутизмом не очень-то горят желанием светиться по телевизору, и Томасу точно не были нужны большущие яркие церемонии открытия выставок. После того, как по телевизору вышел документальный фильм, и после того, как мы провели все выставки, я не могла не перестать задавать себе вопрос, и я до сих пор его задаю себе, что была за роль у Томаса, для кого все это происходило, и где та аудитория, которая поняла, что на самом деле произошло. Я бы хотела понять лучше все причины для этого проекта и в чем состоит эта политика коллаборации, участия, для того, чтобы понять взаимоотношения власти с и вокруг проекта, и уровень вот это вот вовлечения прессы на примере проекта, который поддерживался Евросоюзом и который создавался как проект условно для всех. As many of you know, collaboration and participation has become characteristic for much of the contemporary art practices in the 21st century. Community-based art is deconstructed to mean collaborative and interactive art making between an artist and a local group. Community-based art situates the reciprocal relations between art, artwork, and the audience to be reassessed. Logically, it follows that people who take part in the art making are seen as co-producers and participants rather than audience or viewers. The borderline between the collaborative partners and artists becomes ambiguous, and the role of the artwork is understood in a potentially novel fashion through the collaborative process. Often, the artist is conceived as the collaborator and producer on situations and events rather than person who creates objects. И сотрудничество, коллаборация, она уже стала такой неотъемлемой частью современного искусства, современных практик в искусстве в 21 веке. Общественно ориентированное искусство, оно разбирается на части для того, чтобы стать интерактивным процессом между художником и какой-то группой. Согласно одной цитате, согласно другой цитате, общественно ориентированное искусство находит новые взаимоотношения между творением искусства, получившимся результатом, и аудиторией. И, естественно, получается, что люди, которые принимают участие в таком создании искусства, на них смотрят как на соавторов и участников, а не просто зрителей или просто аудиторию. И граница, проходящая между партнерами в этом коллаборативном процессе и художником, становится очень размытой. И таким образом роль искусства, она воспринимается совершенно новой точки зрения в рамках этого коллаборативного процесса. И зачастую художник считается создателем ситуаций или событий, а не человеком, который создает какой-то объект. As such, community-based art is often considered as an artistically and politically critical and progressive practice. Criticism has been directed to the right-wing neoliberalist and consumerist culture which has dominated the art world through art market-centered thinking. As Claire Bishop has stated, among with many others, for many artists and curators, participation is important as a project. It rehumanizes a society rendered numb and fragmented by the repressive instrumentality of capitalist production. The argument goes, artistic practice can no longer revolve around the constructions of objects to be consumed by passive bystander. Instead, there must be an art of action, interfering with reality, taking steps, however small, to repair the social bond. End of quote. И вот это общественно ориентированное искусство зачастую считается художественно и политически важным и прогрессивным, потому что очень большое количество критики было направлено на то, как правая неолиберальная и потребительская культура подавили мир искусства через ориентирование его на рынок.
И как Клэр Бишоп писала наряду со многими другими, для многих художников и музейных работников партиципация, участие становится не менее важной, чем сам проект. Это вдыхает новую жизнь в общество, которое заставили замолчать и разбили на части при помощи подавляющих инструментов капиталистического производства. И продолжается разговор, что художественные практики более не могут сами по себе вращаться вокруг построения объектов, которые должен потреблять пассивный прохожий. Вместо этого должно появиться искусство действия, общения с реальностью и то искусство, которое побуждает делать шаги, пускай даже самые маленькие, для того, чтобы починить эту социальную связку. Bishop refers to Paolo Virno, who has pointed out that while historic avant-garde practices were encouraged by centralized political parties, today's collective practices are connected to the decentralized and heterogeneous net of social cooperation and collaboration. Examples of these early social networks were exhibitions and events such like collective creativity, or taking the matter into common hands by Maria Lind and others, democracy in America, and so on. Social justice and human rights has been in the key role for activist artists through collaborative art making. For example, artists working with people with disabilities have wanted to increase the social knowledge of people with different needs and have wanted to offer the voice for those who've been silenced in the society. Бишоп делает отсылки к Паоло Вирно, который указывал, что несмотря на то, что с исторической точки зрения авангардные практики поддерживались основными политическими партиями, сегодня коллективные практики связаны в основном с такими децентрализованными и разнородными сетями социального сотрудничества. И разнообразные примеры таких выставок и мероприятий, как коллективное творчество, например, один проект был в 2005 году, или берем вопрос в общие руки Марии Линд и другие 2005 года, демократия в Америке, Нато Томпсон 2008, в которых социальная справедливость и права человека являлись основным фактором, вокруг которого работали эти художники-активисты исключительно коллаборативными методами. Например, художники работали с людьми с различными заболеваниями, которые и пытались донести до общества их проблемы, то, что им нужно, и хотели дать голос тем, кто в обществе в основном был заглушен. All in all, collaborative practices were hence strongly connected to the new liberalist critique towards art's world's market values and were first advocated by artists and curators on the left. Таким образом, коллаборативные практики были связаны с такой либеральной критикой художественного мира в целом, его рыночных ценностей, и в первую очередь продвигались и художниками, и музейными сотрудниками левого толка. 10 years after the early social networks that Virno and Bishop talked about, the critique has moved on to question the real possibilities of democratic collaboration at the same time when the new liberalist practices have moved on to benefit from the participatory discourse. Unfortunately, what started as a critique towards dominant art markets supplying the markets with artistic commodities has lost its greater criticism. The markets, the new liberal politics such as New Labour in UK, are always busy to benefit from the avant-garde and interested in shaping its practices quite flexibly according to the customer's wills. If the audience, customers, visitors, participants, whoever you want to call them, if they want collaborative activities, why won't the art businessmen change the art markets to follow that direction? That's exactly how the market works. 10 лет спустя эти ранние социальные сети, о которых говорили Вирно и Бишоп, критика двинулась дальше, обсуждая настоящие возможности демократического сотрудничества, в
В то же самое время новые либеральные практики также двинулись в сторону вот этого партиципаторного дискурса. К сожалению, что изначально начиналось как критика рынка искусства, которая снабжает всех просто каким-то художественными товарами, к сожалению, основная мысль была потеряна. Рынки, как и новая либеральная политика, как новые либеристы в Англии, всегда быстро схватывают новые идеи, и их интересует, как можно измениться самим, гибко среагировать на то, что же нужно их собственным потребителям. То есть в данном случае, если люди, зрители, покупатели, посетители, кто угодно хотят каких-то коллаборативных действий, почему бы бизнесменам от искусства не соответствующим образом не изменить художественные рынки? На то они и рынки. There are still artists, educators and curators who would like to critically work with people in collaboration, who are interested in devising social situations as a dematerialized, anti-market, politically engaged project to carry on the avant-garde call to make art a more vital part of life, as Bishop has put it. What remains as a relevant question is how should these artists, educators and curators then work? And what are the inherent problems with collaborative, participatory and community-based work? I will try to answer the first question during this paper and revisit it in the conclusions. And I will next explore the second question, the inherent problems of collaborative, participatory and community-based work. Surely I will probably offer much more questions than actual answers. Но при этом остаются художники, педагоги, музейные сотрудники, которые вы хотели бы критически подходить к работе в рамках этих коллабораций, которых интересует разработка социальных ситуаций как нематериальных, антирыночных, политически значимых проектов для того, чтобы сделать искусство более значительной частью жизни. Но что остается самым важным вопросом, это каким образом этим художникам, педагогам и музейным работникам тогда остается работать. И самыми важными проблемами, и что остается основными проблемами в коллаборативном, партиципаторном и общественно ориентированном подходах. Я попробую ответить на первый вопрос, и мы поговорим об этом еще в заключении, и затем поговорю и о втором вопросе, и об основных проблемах, но сразу предупреждаю, что, скорее всего, у меня получится больше вопросов, чем ответов. Jean-Luc Nancy and Maurice Blanchard stated how any idea of a community is impossible and efforts to work towards democratic situations with any community situation would not be possible. This is, of course, very philosophical and theoretical thinking and not something that we could apply to practice right away, but it's good to have it in mind. According to them, community is not something that one can belong to. A community cannot be a subject with an idea, mind, destiny, or meaning of its own. Instead, as a presupposed structure, community, as they understand it, rejects all that connects its members and what might offer a persistent essence to it. Just as a dialogue between two people, it's not something that one can decide to carry out beforehand. So similarly, the sense of community, it doesn't exist in a complete form. It can't be composed momentarily in togetherness of its members' sense, and then immediately it splits up, it disappears. Жан-Люк Нанси в 1991 году и Морис Бланшо в 2004 писали, что сама идея сообщества невозможна, и усилия для продвижения к созданию демократических ситуаций с этими сообществами никогда не увенчаются успехом. Это исключительно теоретические умозаключения, и применять их на практике достаточно сложно, но при этом надо все равно о них говорить. Потому что, согласно этим философам, сообщество не есть что-то, к чему можно принадлежать. Сообщество не может быть субъектом, построенным вокруг идеи, сознания, судьбы или смысла само по себе. Вместо этого сообщество является предопределенной структурой,
и как они его трактуют, сообщество отвергает все, что связывает его членов между собой и что могло бы дать ему постоянный смысл. Сам по себе диалог между двумя людьми не есть нечто, что можно заранее предопределить. То есть, таким образом, ощущение сообщества не существует в завершенной форме. Оно может быть создано из моментов этого бытия вместе или ощущения его членов, что оно существует, но после этого это сообщество немедленно распадается. So the problem with the idea of community is that it's often understood as presupposed, that is already physical, already geographically existing. The identity to the participants is given, it's not formed between the members. И основная проблема в том, что сообщество интерпретируется как изначально предопределенная вещь, что-то, что уже само по себе физически и географически существует. А идентичность не дается, идентичность не формируется участниками, а дается как бы свыше. So while community-based art projects often aim to build a sense of true togetherness and to create an understanding of differences in society, they commonly end up maintaining artificial ideologies of a sublime existence where a shared identity is built based on somebody else's politics and superficial efforts to create togetherness. Gerald Raunig criticizes the entire world participation to be something that only follows people, allows people to take part of something that is whole, so that there is something that is already whole and the participants take a small part of it. And he also states that the so-called community building often remains as rhetoric of participation and involvement that is not actually happening and becomes actually pseudo-participation. The wording is appropriate and made dominant by creative industry and right-wing politics and does not give true agency to the people involved. В то время как общественно ориентированные проекты зачастую пытаются создать это чувство общности и создать понимание каких-то разностей внутри одного общества, они, как правило, в итоге просто поддерживают искусственные идеологии какого-то высшего существа, где общая идентичность строится на чьих-то политических взглядах или поверхностных усилиях создать вот эту общность. Джеральд Раунинг критикует само слово «партиципаторный», где он считает, что это что-то, что позволяет людям стать частью чего-то уже созданного, чего-то уже общего. Раунинг утверждает, что так называемое построение сообщества очень часто остается партиципаторной риторикой и становится на самом деле псевдопартиципаторным. И такой выбор слов, в общем-то, достаточно оправдан, и поскольку иллюстрирует вот это вот доминирование творческой индустрии и каких-то правых консервативных политических взглядов, и на самом деле не дает никакой настоящей принадлежности тем, кто в это вовлечен. Over 10 years ago, Mi-Bong Kwon pointed out how community-based art projects usually address the concern of marginalized community groups, focusing on social issues in order to strive towards developing politically aware community events or programs. And while many projects aim towards social justice and are inherently building towards a more just future for people with disabilities, there is a need for critical analysis of these projects. Questions such as an issue of characterizing people based on their human diversity, such as disability or race, ethnicity, gender, or sexuality, needs to be raised. Naming a group based on their ethnic feather or for the other reasons is questionable, especially when working with people with disabilities who might not be able to speak for themselves. Giving such a master status
to somebody may mean a certain stigmatization over a person. This is still the condition of many arts projects with people with disabilities. Many art and art educational approaches aim to de-other marginalized groups. This is not, however, what usually happens. One could ask if it's even possible to de-other a group that is identified based on its members' human qualities. Больше 10 лет назад Миван Квон указывала, что несмотря на то, что эти общественно ориентированные проекты, как правило, направлены на демаргинализацию каких-то групп и на то, чтобы привлечь к этим группам какое-то повышенное внимание, они сталкиваются с определенными какими-то проблемами. Когда многие проекты движутся в сторону социальной справедливости и пытаются создать более какое-то справедливое будущее для людей с так называемыми инвалидностями, зачастую требуется более критический подход к этим проектам. Например, вопросы такие, как характеризация людей на какой-то одной человеческой черте, такие как, например, инвалидность, расовая, этническая принадлежность, пол или сексуальная ориентация, и эти вопросы необходимо задавать, потому что, называя группу, например, на основе одной этнической компоненты или по каким-то другим причинам, это достаточно такая порочная практика, особенно работая с людьми, опять же, с так называемыми инвалидностями, которые сами за себя высказаться не смогут. Когда людям присваивается такой суперстатус, это до какой-то степени означает то, что на них, в общем-то, практически ставится ярмо. И это до сих пор является зачастую условием, исходным условием художественных проектов для работы с людьми с инвалидностями. И многие художественные и образовательные программы пытаются сделать так, чтобы эти группы перестали считаться настолько другими. Но при этом, к сожалению, этого обычно не происходит. И вообще можно задать вопрос, возможно ли сделать группу менее другой на основе человеческих качеств какого-то большого сообщества. One example of collaborative artist work is by Pekka Elomaa and the group. Elomaa has worked 15 years with a group of people with disabilities through Lyhty community, which is a short-term home and workshop for adults with disabilities in Helsinki. Elomaa has wanted to teach the participants to document their own life. His idea as a photographer and as an art educator was to guide the participants to structure their own life through photographing. After a while, the group started working along with documenting with their own fantasies. As you can see, this is not the reality of the everyday life. The role of performing became more and more important to the participants. И вот один пример такого коллаборативной работы – это проект Пекка Элома и тех, с кем он работал. Элома 15 лет работал с группой людей с инвалидностями в сообществе Lyhty. Это такой краткосрочный стационар для инвалидов Хельсинки. И Элома хотел помочь участникам научиться документировать свою жизнь. И его идея как фотографа и как педагога была в том, чтобы чтобы помочь участникам начать структурировать свою жизнь при помощи фотографий. И через какое-то время группа перешла от документирования непосредственной реальности к воплощению своих фантазий, которые вы видите на этой фотографии. Это не то, что с ними происходит на самом деле, но роль перформанса таким образом стала все больше и больше возрастать. The images I'm especially showing you tonight are from a Good Afternoon, Mr. Holbein exhibition and a photography book, which is one of the latest projects the group worked together. So after they were playing with these masks for 10 years, the group wanted to perform more candidly.
and made images without any physical masks. As the work continues, masks are given different meaning, and the playful idea with role-taking seemed to continue as a prominent method for Elomaa and the group. The historical characters are being created without physical masks, but through intensive sense of drama. The visual example comes from the early 16th century Renaissance painting, and especially from Hans Holbein the Youngest work. The aim was to capture the concentrated presence of humanity similarly as it is in the Renaissance paintings. Elomaa wants to point out how the human being has not changed in 500 years. He wanted to go back to the early ages of photography and even further, to the early times of painting, when portraits were more about representations of humanity than about representations of individuals. Elomaa described they working as a collaboration that is based on many years of friendship and reciprocal confidence. И вот то, что я вам показываю сейчас, это в основном фотографии из проекта, который назывался «Добрый день, господин Голбейн». И после целого десятилетия игр с масками участники проекта решили сделать что-то более откровенное и создать какие-то фотографии без непосредственно физических маск. И проект развивался, продолжался, и маски приобрели какое-то новое значение и стали каким-то, так сказать, элементом работы для группы. Исторические персонажи уже создаются без всяких маск, но при помощи настоящего интенсивного драматического подхода. Визуальные примеры позаимствованы из работ художников XVI века и в основном из работ Ганса Гальбейна-младшего. И целью было создать это концентрированное присутствие человечности, что свойственно многим работам эпохи Возрождения. Elomaa хочет подчеркнуть, что человек не изменился за последние 500 лет. Он хочет вернуться сначала к первым шагам фотографии, а потом и дальше, к временам, когда живопись только развивалась, когда портреты в основном представляли человечность, а не человека. И Elomaa описывает их работу как сотрудничество, основанное на многолетней дружбе и доверии. I find that there is something refreshing with Elomaa's approach to the collaborative art making, although I can be very critical about this project as well. But while the many contemporary collaborative and participatory projects claim for democratic working settings between the collaborative artists and the participants, it's often clear that the collaborative art process cannot be totally democratic, and it's often obvious based on the artistic outcome that the artist has made many of the crucial definitions. Well, Elomaa acknowledges that the artist has made many that he, as an artist, have made many of the crucial definitions. He acknowledges his role as an artist who makes the final definition and takes the responsibility of the project, and hence does not claim the project to be an equal process between the participants and him as an artist. As a fair starting point, this position does not include fantasies of building togetherness, shared identity, or democratic way of thinking of community. However, the images are not problem-free. While we understand that disability is not the major characteristic of the people for the artist or for anybody in the working group, we as an audience, as somebody who's looking at these images, we can't look at them without acknowledging the reason why the people has been chosen to the project. In this project, the sense of belonging is given to the participants, perhaps as a master status, which they cannot have an impact on. It's impossible to bypass the ethical questions of the pictures together as a group. Why are the particular individuals being chosen to the project? In a way, people in the portraits represent a collective subjectivity of disabled people.
Do they in fact give their faces to disability? И есть что-то свежее в том, как Элма подходит к коллаборативному художественному проекту. Когда многие современные и партиципаторные какие-то художественные проекты пытаются создать такую демократическую среду, зачастую очень ясно, очень очевидно, что демократическая среда не может быть осуществлена, и что художник в таких проектах всегда принимает какие-то финальные, самые важные решения. Элма признает, что его роль как художника в данном случае была, с одной стороны, принимать решения, а с другой стороны, брать ответственность за этот проект. И поэтому он честно признается, что это не является полностью равноправным процессом между художником и теми, кого он запечатляет. Но в качестве, то, что делает его лучше в данном случае, это то, что он не фантазирует на тему вот этой вот общности или полной демократичности. Но при этом эти фотографии, которые мы видели, они не без определенных проблем. При том, что мы понимаем, что инвалидность не является основной характеристикой этих людей для художника, для нас или для зрителей, или кого угодно, мы не можем смотреть на эти фотографии и не отдавать себе отчета, почему этих людей отобрали для того, чтобы быть частью этого проекта. В проекте Элма это ощущение принадлежности дается участникам в качестве этого суперстатуса, на который они никак повлиять не могут. Невозможно пройти мимо этического вопроса, который все эти фотографии вместе группой создают. Почему эти конкретные люди были отобраны для проекта? И получается ли, что все они создают такую коллективную субъективность людей-инвалидов? И что они, получается, дают инвалидности лицо? Okay, I will next spend some time to describe the meaning of disability in society as I see and understand it. I think it's crucial for me to include this perspective in this presentation to clarify why agency is so important when working with people with disabilities, to understand why meaning well is not enough in arts projects. Similarly, as we understand discrimination of people based on their ethnicity or gender, people with disabilities have been objects of abuse and control for thousands of years. This is why it's so crucial to draw attention to the practices of artists, educators and curators when working with people with disabilities. Дальше позвольте мне остановиться на том, что значит вообще ограниченные возможности в обществе, как я это вижу и понимаю. Мне кажется, что об этом очень важно поговорить для того, чтобы объяснить, почему принадлежность настолько важна, когда ты работаешь с людьми с ограниченными возможностями, чтобы понять, почему хороший посыл сам по себе еще недостаточен в художественных проектах. Потому что таким образом мы понимаем, что дискриминация людей, основанная на этнической или половой принадлежности, что дискриминация людей с ограниченными возможностями происходила в течение тысяч лет. И поэтому так важно привлекать внимание к практикам художников, педагогов или музейных работников, которые работают с людьми с ограниченными возможностями. Disability has been a difficult phenomenon for people to relate with throughout human history. Even though disability has always been a part of human lives and societies, in different times there has been different ways of thinking in terms of discomfort around disability. During antiquity and Middle Ages, disability was believed to be a consequence of a transgression, a result of moral wrongdoing. At that time, disability was hence connected to morality. So people with disabilities were either shut down from the society in one way or another or killed. Но ограниченные возможности или инвалидность всегда был очень сложным феноменом для людей, чтобы о нем говорить. И через века человеческой истории
несмотря на то, что инвалидность всегда была частью жизни человека, отношение к ней всегда было сложным. В разные времена были разные подходы и разный уровень комфорта, который строился вокруг ограниченных возможностей. В древности и в средние века инвалидность зачастую связывалась с грехом, с какими-то моральными проступками. И в то время инвалидность была напрямую связана с моралью, и люди с ограниченными возможностями или каким-то образом просто закрывались от общества, или так или иначе убивались. In the new times, disability, and after, maybe beginning from the 16th century, disability has been understood through science and medicine. By classifying and diagnosing, disability started to become controllable and manageable. For the same reasons, disability became a physical or mental failure of a singular person and an object of treatment and control. The origin of disability was connected and often still is connected to bad luck, such as an accident, or bad habits, such as wrong diet on intoxicants like cigarettes and alcohol, or bad genes. Normalcy became as a measurement of humanity, and abnormalcy undesirable. Norm is a standard that we learn in early in school and even much earlier. We perform according to or against a particular norm or a standard. The definitions of and reasons for abnormalcy have been changing throughout history. What has remained constant, however, is the fact that people want to keep some distance from abnormalcy, such as disabilities, partially because out of the fear of all mortality. Even if there would not be a natural need to defining the norm, various societies ensure that everybody learns about notions of normality from an early age. В новейшие времена инвалидность стала восприниматься через призму науки и медицины. Через классификацию и диагнозы инвалидность стала восприниматься как что-то контролируемое и что-то управляемое. Но из тех же соображений инвалидность стала физическим или ментальным недостатком одного человека и объектом лечения и контроля. И появление инвалидности было связано и до сих пор зачастую связано или с неудачей, каким-то несчастным случаем, с дурными привычками, плохая еда или злоупотребление сигаретами и алкоголем, или плохими генами. Нормальность становится мерой человечества, а абнормальность становится нежелательной. Норма – это стандарт, который мы изучаем в школе, а зачастую даже и раньше. Мы ведем себя согласно или не согласно какой-то определенной норме или стандарта. И определения и причины для ненормальности менялись в течение истории, но что оставалось неизменным, это тот факт, что люди хотели сохранить определенную дистанцию от ненормального, в данном случае от инвалидности, зачастую из-за собственного страха смерти. С другой стороны, если бы не существовало естественной потребности определения нормы, различные общественные структуры делают так, что все узнают о понятии нормальности с очень раннего возраста. Disability studies scholars aim to show how disability is not namely a biological condition, and to show how it's the society and its discourses that create and maintain disabilities through values, conventions, and significances. Acknowledging all bodies as socially, politically constructed and disability as something different than a personal tragedy or impairment has helped to understand disability as socially constructed phenomena. As Shakespeare has stated, the real cause of disability is discrimination and prejudice. И исследование вопросов ограниченных возможностей показывает, как инвалидность это не только это не есть биологическое условие,
как общество и общественный дискурс создают и поддерживают инвалидности через ценности, условности и значимости. Признание всех социополитических строений одним и отличных от них инвалидностей другим, и являющихся чем-то большим, чем просто личная трагедия, помогло поддерживать само понятие инвалидности как социально построенный феномен. И, как пишет ученый по имени Шекспир, настоящей причиной инвалидности является дискриминация и предрассудки. While non-disabled people might assume that disabled people lack normalcy, this is rarely voiced by people with disabilities themselves, who consider the disability to be a natural part of their identity. Disabled people are subjected to many disabling expectations, for example, that they should be independent and normal, and they should adjust and they should accept their situations. These types of expectations can cause an unhappiness more so than any impairment itself. В то время как люди, не инвалиды, могут предполагать, что у инвалидов не хватает нормальности, этот вопрос редко поднимается самими людьми с ограниченными возможностями, которые считают инвалидность естественной частью своей идентичности. Люди-инвалиды подвергаются, от них очень много чего ожидается. Например, ожидается, чтобы они были независимыми и нормальными, и что им нужно подстраиваться и принимать свою ситуацию. Вот такой тип ожиданий зачастую может вызывать больше горя, чем сама по себе инвалидность. Colin Cameron's writings were published in the Tyneside Disability Arts Poetry Group of young people with disabilities, and this is a quote of his writing. We are who we are as people with impairments and might actually feel comfortable with our lives if it wasn't for all those interfering busybodies who feel that it is their responsibility to feel sorry for us, or to find cures for us, or to manage our lives for us, or to harry us in order to make us something we are not, so-called normal. Мы люди с инвалидностью, и пишет молодой поэт в специальном сборнике. Мы люди с инвалидностями, и мы могли бы, возможно, чувствовать себя и не так уж и плохо, если бы нам все время не мешали умники, которые считают, что это их что это их забота, испытывать жалость к нам, искать для нас лекарства, или пытаться управлять за нас нашими жизнями, или подталкивать нас стать чем-то, чем мы не являемся, то есть нормальными. This quote is a good example on how a person with disabilities suffers over lack of agency and other people's reactions and interference in his own life. И эта цитата является отличным примером того, как человек с инвалидностью страдает от невозможности принадлежности и как реакции других людей вмешиваются в его жизнь. More recently, the social-political notions of disability have been developed towards so-called affirmation approach. The affirmative approach directly challenges the presumption of personal tragedy and the determinations based on the values of non-disabled people. While the social model, which was also generated by disabled people themselves, offers a viewpoint of those living within the disabling society, the affirmative approach to disability values disabled individuals' own lifestyles as culture and a cultural identity. Недавно, так сказать, социально-политический подход к интерпретации инвалидности стал развиваться в сторону так называемого утверждающего или утвердительного подхода. Этот утвердительный подход бросает вызов презумпции этой персональной трагедии и
определений, построенных на ценностях людей без ограничения возможностей. Являясь, с одной стороны, социальной моделью, которую разработали сами люди с инвалидностями, такой подход предлагает точку зрения на тех, кто живет в инвалидном сообществе, с их собственной точки зрения. И этот поддерживающий подход к инвалидности дает людям с ограниченными возможностями шанс на подтверждение собственного стиля жизни как какой-то собственной культуры и культурной идентичности. While disability is recognized as a cultural identity comparable with other cultural minority identities, it is clear that there is not just one culture as a disability culture. Disability culture refers to diverse group of people with diverse physical and mental conditions who often experience cultural discrimination, stigmatization, segregation, and medicalization. These diverse groups and individuals also have different identities and different understandings of their own abilities or disabilities. It has often been demonstrated that individuals with disabilities do not want to be treated as special, like within special education, or they don't want to live in segregated spaces, they don't want to receive a segregated education and suffer a loss of rights. Also, people experiencing disabilities often do not want to be perceived as curious or belong as a gender categorized by or genre categorized by such definitions of outsider art or mad or lachhood. И в то время как инвалидность признается культурной идентичностью, сравнимой с культурной идентичностью других меньшинств, совершенно очевидно, что нет такой культуры, как культура инвалида. Культура людей с ограниченными возможностями относится к широкой группе людей с разными физическими или ментальными проблемами, которые зачастую чувствуют культурную дискриминацию, какое-то навешивание ярлыков, сегрегацию и медикализацию. И эти различные группы и лица зачастую все время обладают разными идентичностями и имеют разные представления о собственных возможностях или ограничениях этих возможностей. И как неоднократно демонстрировалось, лица с инвалидностью не хотят, чтобы их воспринимали каких-то особенных, не хотели бы жить в отдельных пространствах, не хотели бы получать какого-то отдельного образования и не хотели бы испытывать никакого ущемления в правах. Более того, люди, которые обладают инвалидностью, зачастую не хотят, чтобы их воспринимали каких-то любопытных или относиться к определенному жанру так называемого какого-то аутсайдерского или безумного искусства. Next, I will talk a little bit about agency and give an example. Nothing about us without us and art belongs to everybody are examples of well-known disability right slogans. Academics and activists have been working for a couple of decades towards fulfillment of these slogans and more equal rights for people with disabilities. But we know that still people with disabilities as equal representatives in different institutions, art, media, and decision-making bodies are rare anywhere in the world. And still lives of people with disabilities are controlled and regulated by experts. While there might be services available somewhere, there are little possibilities to actively produce and implement actions around art and culture, or take part in policy-making decisions in society, or even in one's own life. А теперь немножко поговорим о принадлежности. Ничего в нас без нас, и художество и искусство принадлежит всем.
являются примерами известных слоганов о правах людей с ограниченными возможностями. И исследователи, и активисты уже десятилетия работают для того, чтобы эти слоганы можно было воплотить в жизнь и предоставить более равные права людям с ограниченными возможностями. Но тем не менее, инвалидов как равных представителей, участников различных институтов, в художественном пространстве, в медиапространстве, до сих пор эти представители редки. И жизни инвалидов до сих пор контролируются так называемыми экспертами. В то время как существуют где-то, возможно, какие-то доступные сервисы, возможности для того, чтобы активно участвовать и, так сказать, действовать в мире искусства и культуры или каким-то образом принимать решения, влияющие на свою жизнь, для людей с инвалидностями редки. So an example of agency, art as activism and advocating disability rights through first-hand perspective as art making is the Finnish punk band Pertti Kurikan nimipäivät, which means the name day of Pertti Kurikka. Through their music, the band is actively producing and implementing cultural activity. They are taking part of the societal production and implementation by expressing their ideas and opinions, and hence using the societal power. This band has also gained wide publicity and popularity. In this band, the decisions are made by the members of the band, not by an external community artist or art educator or facilitator. The punk band was chosen to represent Finland in the European Song Contest a year ago, Eurovision, and the band's voice was hence heard by millions of people. In their lyrics, they make clear statements and take part in considerations in societal questions on human rights, disability rights such as individual conditions for living, politics of services and decision-making on public environments. One of the most discussed topics in the songs of Pertti Kurikan nimipäivät band is the right to decide about own life, for example, about where and how to live. As Kari Aaltonen, the songwriter, says, everybody should have own apartment and house. And he also says that there should be a better spirit in Finland in other ways too. Пример принадлежности и такого активистского искусства, которое поддерживает права инвалидов, в данном случае можно привести финскую панк-рок-группу Pertti Kurikan что-то. You can skip that. Bad with Finnish words. Name day. Именины. Через свою музыку группа активно продвигает и поддерживает свою культурную деятельность. И они принимают участие в различных общественных программах и открыто высказывают свои идеи и мнения, и таким образом используют свою общественную силу, свое влияние. Группа стала широко известной и популярной. И в группе решения принимаются участниками самой группы, а не каким-то внешним художником или педагогом или помощником. И панк-группу выбрали для того, чтобы представлять Финляндию в прошлом году на конкурсе Евровидения, и таким образом их голос услышали миллион людей. В своих текстах они прямо говорят или принимают участие в разговорах на обсуждениях на тему каких-то важных общественных вопросов о правах человека, о правах инвалидов, таких как, например, индивидуальные условия жизни, какая-то политика, связанная с услугами и влияние на принятие решений об общественных пространствах. Одна из основных тем, которые обсуждаются в их песнях, это право решать вопросы, связанные с собственной жизнью, например, где жить и как жить. И как пишет автор песен Кари Aalto, у всех должен быть свой дом, своя квартира и дом. И в Финляндии должна быть лучшая атмосфера и с других точек зрения.
So the significant difference between this example and the other examples I discussed tonight is obvious about the agency and the ability the punk band artist has been taken and has been given. Interestingly, the artists do not have the right to live where and how and with whom they would like to, but they are able to travel around the world and play their music in front of thousands of their fans. И основной разницей, основным отличием этой вот группы от других проектов, о которых я говорил сегодня, это вот возможность принадлежности и принятия решений, которые обладают музыканты, Потому что любопытно, что они не могут жить как хотят и где хотят, и с кем хотят, но при этом могут путешествовать по миру и исполнять свою песню перед тысячами поклонников. So I am now working towards the conclusions and I try to offer some suggestions and again maybe raise more questions than actually give answers. So many arts-based community projects have made a significant difference to the lives of the participants. I think this is really important to keep in mind. The intention of my presentation tonight is not to state that there would not be extremely important, self-critical and well-planned participatory activities, and especially in countries which are not identified as so-called welfare countries, and where the state does not offer certain things to its citizens. Community arts projects have sometimes taken a substantial role in improving conditions in people's lives. For example, during here in my visit in Russia, I've, for example, witnessed amazing work by amazing individuals. So this presentation is not a critique. И я перехожу к заключениям, и, как я говорил, здесь появится больше вопросов. И начну с того, что многие общественно ориентированные проекты сделали огромный шаг в, так сказать, улучшении жизни участников. И целью моей презентации ни в коем случае не являлось каким-то образом очернить такие парticipatory проекты, особенно в странах, которые не считают себя так называемыми, наверное, социалистическими странами, где государство предоставляет определенную помощь гражданам. Общественные художественные проекты стали играть невероятную роль в улучшении жизни людей. И во время моего пребывания в России, во время моего визита, я сама видела удивительную работу, которую проводили совершенно замечательные люди. However, I find it ethically crucial to acknowledge and critically discuss several aspects and issues of collaborative art-based practices with people with disabilities. Issues such as who is the one who creates the community and by what means? What are the politics behind the groupings and whose interests are being met as a result of these groupings? It's also important to raise questions such as how do we define a community without stigmatizing the people participating in it? How do we see a person's personality above and beyond his or her disability when the group is defined by that particular disability by an external definer? How can we create a positive identity instead of limiting one's personality? All the definitions for any community, be it self-organized or put together by an external authority, tell about the values, wishes, and aims of a particular contemporary society. Тем не менее, я считаю этически необходимым признать и критически обсудить несколько аспектов и вопросов, связанных с коллаборативными художественными практиками с людьми с инвалидностью. Вопросы, которые, например, такие: кто является тем, кто создает сообщество, и что это значит? На чем строится политическое
политический фактор сбора в группы и чьи интересы в основном отражаются в создании этих групп. Также важно задать вопросы такого характера. Как мы можем определить сообщество без того, чтобы вешать ярлыки на людей, которые в нем принимают участие? Как мы видим личность человека вне контекста его инвалидности, если группа определяется на основе этой инвалидности кем-то, кто проводит это определение извне? Как мы можем создать позитивную идентичность вместо ограничивающей? Все определения любого сообщества, самоорганизованного или созданного при помощи каких-то внешних сил, говорят о ценностях, желаниях и целях современного общества. Going back to the challenging question of how might artists, educators and curators work in collaborative projects, especially when working together with people with disabilities. If one is interested in working with dematerialized, anti-market, politically engaged and pro-social justice and human rights perspectives, what should be kept in mind? Is it even possible to work in participatory matter so as not to the effort of collaborating to become an empty rhetoric of neoliberalism? И главное, нужно вернуться к самому сложному вопросу. Как могут художники, педагоги, музейные сотрудники работать в коллаборативных проектах, особенно с людьми с инвалидностями? Если человека интересует работа с нематериальным, антирыночным, политически значимым и социально ориентированным проекте, как все это иметь в виду? Возможно ли вообще партиципативно работать так, чтобы не скатиться в пустую риторику нового либерализма? Recent developments in art, education and curating field have emphasized the actions of thinking together and self-organizing. There are multiple projects which have turned more towards the ideologies of historic avant-garde practices. And instead of participation, they invite singular people to come to think together as partisans. And instead of community, they emphasize collectiveness. Activism and perhaps even politicality seem to be important in the situation where community-based art has turned to become a too-handy tool for any purpose. И какие-то последние веяния в искусстве, образовании и в музейном поле также подчеркивали именно вот эти вот действия по совместному мышлению и самоорганизации. Есть множество проектов, которые повернулись больше к идеологии исторического авангарда и вместо вот этих партиципаторных практик приглашают каких-то конкретных отдельных людей подумать вместе в качестве, приглашая их как будто партизанов. И вместо сообщества они подчеркивают коллективность, активизм и, возможно, даже политическая составляющая становится важной в ситуации, где общественно ориентированное искусство оказалось слишком удобным инструментом практически для чего угодно. While disability can be an important affirming cultural identity for an individual, it's important not to define groups or people only or primarily through disability in order to emphasize tragedy or lack. It's important to let people to do things for themselves, not to organize projects for them. First-hand perspectives instead of actions of external specials are highly welcome to represent disability culture. В то время как инвалидность может быть очень важным, каким-то поддерживающим фактом для культурной идентичности человека, необходимо воздержаться от определения групп людей на основании только лишь физической или какой-то другой инвалидности для того, чтобы подчеркнуть трагедию или ее отсутствие. Важно дать людям возможность делать что-то самостоятельно, а не организовывать проекты для них. Так сказать, перспектива из первых рук
вместо действий внешних специалистов должна всячески приветствоваться для представления культуры лиц с ограниченными возможностями. It is always important to ask whose interest, whose agenda, whose ideology or orientation is being driven when working and thinking together, who provides spaces, who funds the collaboration and for what reasons. It's also important to recognize and critically evaluate the level of democracy the collective claims to practice. Важно спрашивать, чьи интересы, чью повестку дня, чью идеологию, ориентацию продвигают, работая и мысля вместе, кто предоставляет помещение, кто оплачивает коллаборацию и для чего. И также важно осознавать и критически оценивать уровень демократичности в таком коллективном процессе. Thank you. Спасибо.